Stand by me 날 바라봐줘 LA means Hollywood. Interview means SSTW show. You are watching SSTW Onyu Show. 안녕하세요. 오늘은 굉장히 특별한 인터뷰예요. 저희가 출장을 나왔거든요. 출장 인터뷰를 사실 아무나 오진 않아요. 그런데 오늘 제가 너무 좋아하는 분이 왔거든요. 바로 따다단 딴. 저는 온유님에 대한 기억이 많아요. 제가 또 초등학교 때부터 K-팝을 굉장히 덕질을 많이 했는데 소율씨 혹시 그거 아세요? 저희 그 시절에 팬덤 4대 천왕이 있었어요. 네임드 한번 해보시겠어요? 네임드? 카시오페아 맞아요. 네? 같은 시대를 살고 있었던 게 맞나요? 맞아요? 변화기가 있었던 시기가 있는데 제가 기억하는 4대 천왕엔 카시오페아, 엘프, VIP 그리고 샤월이었습니다. 이제 그때 제가 어렸을 때 아직도 기억나는 게 샤월 언니들은 되게 착하다라는 이미지가 있었거든요. 뭔지 아시죠? 카시오페아 언니들은 조금 무섭다 약간 이미지가 이런 말 해도 되나? 사실 저한테는 저에게 K-팝을 알려준 K-팝의 선구자. K-팝의 선구자죠. 그래서 오늘은 온유님과 함께 출장 인터뷰를 떠나보도록 하겠습니다. I've been following SHINee since 2013. I came to watch them when they were in LA, and now I'm gonna watch Onyu. It's like a dream come true. And thank you so much for being here. I'm really excited. I really don't know what to say, honestly. I've been with her for like 8 years now, so ever since the beginning, I've been listening to Onyu. And I came down from San Diego. We just all came together to see Onyu. His Merio. 매력? Yeah. What's 매력? Specific 매력. I don't know his charm. Like I don't know. He just seems like charismatic and he's a really nice person. Onyu 사랑해요. So excited. I saw it in DC. It's so good. You from DC too? I'm from Maryland. I've been a fan since 2010. 2010. I think you're my age or something. This is so cool. Yes. So cute. We're happy that we can get Onyu. visas. So we're just so excited and happy. Have you ever been to Korea? No, but You should go. I would love to go so I could sing along with the lyrics. So many Koreans, and then they're not just from LA. They're all from like everywhere. I have some friends coming from Puerto Rico, like all Puerto Rico, around. my god. Some coming from Hawaii. There we go. Can you read it? The Korean? Oh my god. What about this? MBC America 구독 후에 응? 방금 모두 더 보셔. Bum, ba, ba. Wow! Did you learn Korean? Yeah, because of SHINee. Oh, I got the shirt! Lucifer! Shiny! Just thank you for coming to America. I really appreciate it. I've been waiting to see you for like 6 years now. You're from LA? No, I'm from Arizona. I came from Phoenix. I had to come see him. Just the presence, the voice, everything he brings is so special. No one else delivers. I'm really digging Ye these days. I'm a DJ, so I play it a lot. It's up tempo, it's good, it's catchy, it's very mainstream, but also really good in his own style. Ever played Onyu song your... All the time. Almost every week, pretty much, yes. I love you, Onyu. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 사진터뷰는 출장 사진터뷰예요.
저희가 정말 특별한 분을 모시고 싶어가지고 저희가 여기 다운타운에 있는 공연장이죠. 여기까지 이렇게 오게 되었는데요. 네. 수식어가 너무 많아서 사실 이렇게 설명해야 될까 고민하다다 저한테 좀 굉장히 연예인 같은 분이시거든요. 네. 소개를 부탁드리도록 하겠습니다. 네. 한 번쯤은 마음에 품었을 것 같은 한 번쯤은 마음에 품으셨을 것 같습니다. 지금은 아닐 수 있지만 그때 그 시절 여기 써져 있어요. 맞아요. 그때 그 시절 우리가 사랑했던 원유입니다. 안녕하세요. 와, 너무 아유 너무 슬프다. 그때 그 근데 시절. 이거를 오해의 소지가 있을 것 같기는 하지만 이거는 이제 그때 당시에 제 마음을 표현하고 싶어서 썼던 멘트고 진정한 연예인 약간 연예인이라는 느낌이 전 너무 강해가지고 오늘 이제 미국 투어로 이렇게 지금 현재 LA로 오셨는데 지금 몇 번째 투어세요? 지금 8번째 도시에 와 있습니다. 와 그러면은 이제 거의 미국 마스터 되셨을 것 같은데요? 사실 3주 만에 미국을 마스터하기에는 좀 짧죠? 네, 너무 뭐 지형도 여러 가지고 그죠, 맞아요. 마스터까지는 좀 그렇고요. 지금은 메뉴를 스스로 시켜 먹을 수 있다 정도. 오 여기에 리빙할 수 있는 완전 그 정도의 단계. 네. 근데 LA는 원래 자주 오신세요? 그래도 몇 번 왔던 것 같아요. 예전에 뭐 헐리우드 같은 공연도 했었고 여러모로 좀 인연이 있습니다. 너무 기쁘네요. 또 LA 사는 사람으로서. 그래서 오늘 제가 온유님을 특별하게 모셨으니까 좀 특별한 제 PPT 제가 이제 사심 터뷰다 보니까 온유님을 향한 제 사심이 담긴 PPT를 준비를 했는데 네. 보시면 제가 기자의. 이 기자의 사심 리포트. 이야. 느낌 장난 아니죠? 자 바로 다음 장 넘어갈게요. 자, 열렸어요. 와. 미국 진출 대환영. 네. 제가 이제 온유님을 초대하고 싶었던 이유에 네. 대해서 약간 몇 가지 이제 키워드를 정리를 해봤는데 일단은 꿀보이스. 이거는 온유님의 목소리를 0.0001초 만에 알 수 있지 않을까 정도의 꿀보이스를 가지셨지 않았나. 감사합니다. 그다음에 이제 청량돌의 원조. 저는 어렸지만 누나의 마음이 부러웠다. 그때 저는 한참 어린 사람이었지만 그때 그 누나들의 심정을 부러웠다. 누나가 되고 싶었다. 네. 온유님을 사실 생각하면 학창 시절을 빼놓을 수가 없을 것 같아요. 그때 그 시절 이 브로마이드 기억하시나요? 본인 건가요? 이거 제 건 아닌데 맞네요. 있습니다. 브로마이드 모으고 그때 그 시절에 이제 필통에 이제 샤이니 분들의 얼굴이 프린트돼서 이렇게 문방구점에서 누구였죠? 저 단체. 괜찮았죠? 역시 잘 피해가시네. 단체. 그리고 명찰 이런 것들을 저도 이런 시절이 있었거든요. 그게 얼마 안 됐잖아요. 제가요? 근데 진짜 좀 놀랬어요. 제가 있을 때도 이런 브로마이드나 뭐 다이어리 꾸미시는 분들도 계셨고 맞아요. 네, 그런 거를 요즘에 한 번씩 듣고 있는데 나 때도 있었던 게 계속 있구나라는 생각이. 다음 장. 특종! 죄송해요. 아니 특종이 죄송해요. 너무 늦게 나왔어. 특종이 너무 늦게 나왔어. 특종이다. 아무튼 이렇게. 특종이었다. 특종이었다. 저희 다음 장으로 넘어가면 제가 좀 정리를 좀 해봤어요. 네. 저만의. 성함이 온유님, 본명은 이진기, 또 같은 이씨. 네, 맞습니다. 네, 이씨. 네, 이씨시고. 이 기자님이시니까 네, 이 씨랑. 저랑 이기 똑같습니다. 와우. 그 포인트를 어제 생각했어야 됐는데. 이 기자님이시니까 네. 이 기자? 네. 괜찮아요. 비슷합니다. 그다음에 저희가 국적이 또 중요하거든요. 네. 미국에서 만나뵙기 때문에 또 네. 자랑스러운 한국인. 그리고 팬덤, 찡구. 이거 너무 귀엽더라고요. 네. 이건 어떻게 하다가 찡구란 이름이? 제가 뭐라고 할까요? 친구를 만들고 싶었어요. 그러다 보니까 이제 팬분들이 저랑 소통을 되게 많이 해주시잖아요. 그래서 친구 같은 우리 가족 같은 느낌이야 라고 하다가 찡구로 제가 찡기 뭐 이렇게 불리기도 하고 네. 그죠. 그러다 보니까 찡구 좋겠다라고 해서 찡구라고 붙여봤어요. 찡구 너무 귀여워요. 제가 또 몇 가지 특징을 좀 정리를 해봤는데 온유님의 제가 무대 영상을 보다 보니까 이 실크남이라는 수식어가 좀 소화하기 어렵잖아요. 사실 실크라는 이 옷의 스타일이. 실크요. 네. 근데 팬분들이 온유님의 실크 입은 모습을 굉장히 좋아해 주시더라고요. 실크가 너무 잘 어울린다. 저에게 잘 맞는 핏의 옷을 찾아서 입기 때문인 것 같습니다. 그러면 맨 처음에 시도하실 때는 그냥 원래 좋아하셔서 시도한다기보단 여러 가지 옷을 입어보니 네. 이 사실 실크 쉽지 않거든요. 사실 저도 실크 쉽지 블라우스. 않아요. 그래요? 너무 잘 어울리시는데? 최근에 시애틀이었나요? 거기 샌프란시스코였나요? 거기서 초록 색깔 실크 입고 네네. 하셨었잖아요. 그것도 찾아보니까 진짜 잘 어울리시더라고요. 감사합니다. 두 번째,
아 이거 진짜 속삭이기만 해도 파악 가능한 이 시대 진짜 유일무이 보이스가 아닐까. 감사합니다. 이건 진짜 감사합니다. 이건 정말 저 말고도 모든 분들이 사실 공감하실 것 같아요. 왜냐면 저희의 제너레이션에서는 사실 온유님의 목소리가 정말 그 시대를 대표하는 목소리라고 해도 과언이 아닐 정도로 정말 그렇게 생각해요. 좋은데요, 너무? 또 그러셨나요? 그렇죠. 그렇겠죠 아무래도? 아니 태어났는데 그 응애 소리도 달랐을 수 있잖아. 감미롭게 응애 약간 이런 느낌 그랬을 수 있죠. 그거는 뭐 제가 저를 판단하기에는 너무 어려운 질문이지 않을까. 많은 찐구분들도 그렇게 생각을 하실 것 같고. 세 번째, 요것도 무엇이든 돌릴 수 있는, 혹시 지금도 가능할까? 웬만하면 돌릴 수 있는데 저희가 그래서 몇 가지 물건을 예. 준비를 해봤는데 여기 중에 혹시 돌려보고 싶으신 게 있으실까요? 종이도 가능할 것 같아요. 큐시트 같은 거? 아니, 종이는 너무 가볍고요. 너무 가볍고. 네, 일단 좀 무게가 있는 아이가 좋아서 요 도마. 도마! 도마! 아, 이런 건 도마 이렇게. 이런 건 무조건 돼요. 이런 건 무조건 돼요. 계속 돌리면서 답변도 가능하세요? 아, 그럼요. 이거 언제부터 돌리기가 이렇게 가능하셨던 거죠? 이거는 제가 중학교 들어가면서 연습을 했죠. 연습을 하신 거세요? 네. 너무 웃긴 게 책에다가 사실 처음에 구멍을 뚫어서 그 펜 같은 걸 이렇게 꽂아가지고? 네, 꽂아서 이렇게 돌리다 보면 이 중심감이 있어요. 그러다 보니 펜이 없어도 나중엔 돌아가더라. 와, 네, 딴따단 찡기 와, 너무 감사합니다. 너무 신기하다. 근데 무겁지 않으세요? 이렇게 손에 무게가 그래도 자기가 어느 정도 무게가 뭐라고 해야 될까? 무게가 있는 게 네, 좀 더 잘 돌아가나요? 여기 손에서 벗어나지 않을 정도의 무게가 있는 게 좋아요. 네. 차라리 저 의자가 이 의자를 돌리신다고요? 종이보단 나을 거예요. 진짜요? 네. 한 손으로요? 아니, 시도는 해볼게요. 이거 근데- 힘이 아니 이거 손이 근데 하시기 전에 손이 안 될 수도 있지만 이게 어떻게 돌아가죠? 시도는 할 수 있어요. 시도는 할 수 있어요. 그러니까 뭐 조심하세요. 예를 들면 이런 느낌. 네. 와, 딴따단. 와, 이거는 문화유산에 등재되셔야 되는 거 아니에요? 인간 문화재 같은데. 아니 근데 와. 뭐 돌리시는 분들은 되게 쉽게 아무거나 다 돌리죠. 온유님이 생각하시는 찐구분들이 가장 먼저 떠올려줬으면 하는 매력 포인트가 있으실까요? 저는 이 2번이 참 좋은 것 같아요. 2번, 네. 속삭이기만 해도 꿀보 있어요. 이게 사실 제가 어렸을 때는 이 목소리를 가지고 있기 때문에 특이하다고 생각을 못했어요. 그러니까 뭐 다른 분들이 뭐 모창을 하시거나 성대모사를 하실 때 저는 그게 안 되니까. 너무 확실하니까 색깔이. 네, 어떻게 해도 안 되는 거예요. 그죠. 그래서 점점 저에게 어떻게 보면 트라우마가 됐었어요. 한때는 노래를 하다 보니까 그렇죠. 나도 좀 색다르고 다른 사람들이 하는 것도 해보고 싶고 하는데 그렇죠. 안 되는 거예요. 그렇죠. 그러다가 점점 계속 이렇게 하다 보니까 누구를 따라하지 못해도 제 목소리가 나만의. 있다는 게 누군가는 온유를 성대모사 할 수 있는 거죠. 네, 너무 큰 장점이다. 와, 그렇죠. 바로 넘어가 보도록 할게요. 제 기준 명곡과 명작을 뽑아왔습니다. 네. 제가 사실 많은 곡들을 정말 좋아하지만 일단 명곡 먼저 보여드릴게요. 밤과 별의 노래. 네. 이거는 정말 제가 또 이 노래 추억이 있는 게 여기 라스베가스 혹시 가보셨을까요? 네. 라스베가스 가는 길에 이 노래를 처음 듣게 됐어요. 네. 너무 와닿더라고요. 그 라스베가스 가는 그 길에 별이 정말 많이 쏟아지거든요, 차 저녁에. 타고. 네. 네, 그때 이 노래를 들으니까 드라마의 여주인공이 된 것 마냥 되는 그냥 그런 마법이 생겨가지고. 네. 이 노래는 사실 한국에서는 콘서트 이번에 할 때 같이 팬분들이랑 진짜요? 네, 불렀어요. 여기 와가지고 많은 분들이 같이 못 따라해 주실까봐 안 가지고 왔거든요. 근데 생각보다 다 따라왔어요. 네. 명곡이니까. 그리고 또 온유님을 좋아하시면 한국어 노래 가사를 안 따라 부를 수 없지 않을까요? 그렇죠. 한국어에 대한 뭔가 그런 공부적인 열망과 뭔가 한국 문화에 대해서 온유님 덕분에 또 알게 되지 않았을까 싶고 제가 바로 명작을 뽑아보자고 하는데 일단 저는 사실 바라던 바다를 이제 다 봤는데 네. 여기에 베스트 댓글이 하나 있었는데 네. 온유가 내게 오는 길로 부르면 사탕 반지를 줘도 프로포즈를 해도 받아주겠다. 예? 그 정도의 어떤 분이시죠? 달려가야겠는데요. 달려가야겠는데요. 이때 해 지기 바로 전이었던 것 같은데 되게 그냥 정신 없었어요.
바로 이렇게 네, 지나가셨구나. 뭐 일도 하고 노래도 갑자기 나가서 해야 되고 관객 분위기도 봐야 되고 여러 네. 가지가 있었기 때문에 정신이 없긴 했지만 뭔가 이 분위기에 잘 녹아들었던 것 같아요. 네. 분위기도 너무 예뻤잖아요. 네, 네. 그렇죠? 그래서 사실 명작이랑 명곡을 뽑아봤는데 여기에 넣을 수 없는 제 인생곡이 사실 하나 있습니다. 빠밤 Stand by me 날 바라봐줘. 아 진짜 이거를 빼놓을 수가 있을까요? 사실 많이 알아주시더라고요. 그 시절이 떠올라요. 노래를 들으면. 데려가 주잖아요. 그렇죠. 그게 노래의 힘인 것 같아요. 정말요. 네, 향수를 불러일으켜주는 이 노래 들어보실래요? 아 진짜요? 뭐 첫 소절만이니까. 오! Stand by me 날 바라봐줘 아직 사랑을 모르지만 Stand by me 날 지켜봐줘 아직 사랑에 서툴지만 소름 돋았어? 살짝 났어. 진짜요? 난 눈물이 났어 살짝. 근데 감사합니다. 진짜 감사합니다. 생각도 못했는데 바로 마지막 딴따단 딴따단 끝입니다. 이게 사실 리포트 끝. 좀 서프라이즈 괜찮았나요? 아 그럼요. 뭐 되게 저는 신선했다고 생각합니다. 감사합니다. 그리고 여기 안 들어간 것들도 많이 알고 계신다는 생각을 하니까 그럼요. 네. 저도 친구들 중에 한 명이었을 수 있죠. 그죠? 네. 저희가 바로 이제 팬분들한테 질문을 받은 거를 온유님과 함께 얘기를 해보려고 하는데 네. 제가 한번 이렇게 아, 갖고 와봤는데 이걸 돌리면서 하지는 않아도 되죠? 아 이거 돌면서 이미 저거 이상으로 놀라운 건 없을 것 같아요. 온유님이 한번 같이 읽어보고 싶은 걸 뽑아볼까요? 저 이거 너무 네. 알아요. 예, 새로운 악기를 배우기 시작했는데 금방 포기해버려요. 새롭게 배우는 걸 쉽게 포기하지 않는 온유만의 꿀팁이 있나요? 전 이 꿀팁 너무 잘 알고 있습니다. 너무 좋은데요? 진짜 정확하게 정확하게? 말씀드릴 수 있는 게 포기하셨다고 생각을 하지 마세요. 마인드 컨트롤? 저도 너무 이래서 이게 생각이 전환을 하는 거구나. 네, 나는 그냥 배우는 중이다. 난 포기하지 않았다. 사실 내가 포기했다고 손에서 놔버리는 순간부터 다시 하기 힘들잖아요. 아무래도 근데 그래서. 그냥 잠깐 쉬는 거야 라고 생각을 하다 보면 갑자기 뭔가 다시 하고 싶기도 하고 그렇죠. 저는 그냥 그렇게 하는 편인 것 같습니다. 하나 더 뽑아볼까요? 한국어 교사인데 첫 수업으로 밤과 별의 노래를 학생들에게 외우게 했어. 이거 오바야? 와 이거 아니요. 저 감사한 일이죠. 근데 너무 재밌는 게 많다. 또 어떤 나 거 있어요? 배구부인데 콘서트에서 언니가 던져준 꽃다발을 무심코 손바닥으로 튕겨버렸어. 이거 오바야? 어떡해 좀 속상하잖아. 직업병이죠. 어떡해. 이거 자연스럽게 이렇게 팍 쳐버린 거죠. 이게 쳐버려가지고 어떡해. 아니 웃긴 거 되게 많아요. 일단 남동생이랑 콘서트를 갔는데 온유가 남동생이 온유의 팬이라고 생각하면 질투. 자기 남동생조차 질투난다. 아잉? 실물 처음 보고 정신이 혼미해서 집 갈 때 버스를 반대로 탔다. 콘서트에 빠지시면 그럴 수 있죠. 이거 밤과 별의 노래가 정말 많더라고요. 네. 여기도 있고 여기도 있고. 이거 진짜 마지막 곡 너무 웃긴데요. 내 방에 더 이상 자리가 없어서 남동생 방에 오늘 포스터랑 사진을 붙였는데 이거 뭐야? 포스터 붙일 수 있죠. 너무 웃겨. 너무 재밌는 거예요. 저희 그러면 이제 마지막 질문 드리면서 이번에 미국 투어 하면서 좀 어떤 의미였는지 한번 말씀 부탁드립니다. 뭐라 그럴까요? 저에게 다시 또 새로운 게 있구나라고 일깨워준 것 같아요. 17년 만에 미주 투어라는 새로운 도약으로 인해서 제가 조금 더 자신감도 얻게 되고 다른 곳도 가까이 가서 많은 팬분들을 만날 수 있지 않을까라는 생각도 해봤고 굉장히 재밌게 잘 지나간 것 같아서 이번에 잘 끝내고 돌아가더라도 되게 많이 기억나는 것 같습니다. 아까 팬분들도 많이 만나봤는데 너무 좋아하시더라고요. 그래서 전 좀 이렇게 LA에 사는 한국 사람으로서 너무 자랑스럽고 너무 감사하고 또 건강하게 무엇보다 활동하실 수 있도록 저희도 응원을 하고 있겠습니다. 감사합니다. 너무 감사합니다. 감사합니다. 저희 또 뵐 수 있으면 나중에는 스튜디오로 꼭 초대 네네. 꼭 와주세요. 너무 네, 감사합니다. 꼭 놀러 가겠습니다. 지금까지 LA에서 온유였습니다. 감사합니다.